آغاز میں خبر آپ کو دیں، بھارت کا کھیل سے کھلواڑ، بنگلہ دیش کا جوابی وار، ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے بنگلہ دیش کا کرکٹ ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں بھیجیں گے۔ ٹیم نہ بھیجنے کا فیصلہ بھارت سے کشیدگی کے باعث کیا گیا۔ بھارت میں بنگلہ دیشی ٹیم اور آفیشلز غیر محفوظ ہوں گے۔ آئی پی ایل سے بنگلہ دیشی کرکٹر فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو نکالے جانے پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے حکومت کی مشاورت کے بعد ٹیم کو بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھارت میں مجموعی حالات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیشی کھلاڑی بھارت میں محفوظ نہیں ہوں گے اور بھارت کی انتہا پسندانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیوں کی وجہ سے ٹیم کو ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ آئی سی سی سے باضابطہ طور پر درخواست کی ہے کہ بنگلہ دیش کے تمام میچز بھارت سے باہر کسی اور مقام پر منتقل کیے جائیں۔ امید ہے آئی سی سی صورتحال کو سمجھے گی اور اس معاملے پر فوری رد عمل دے گی۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے گروپ مرحلے کے 4 میچز بھارت میں شیڈول ہیں۔ ٹی20 ورلڈ کپ کا آغاز 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں ہونا ہے۔ آئی پی ایل 2026 میں منتخب ہونے والے واحد بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کو ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے باعث بی سی سی آئی نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کی ٹیم سے نکال دیا تھا۔ آگے بڑھیں گے، پاکستان اور چین کا کثیر الجہتی فورمز پر تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور۔ پاک چین دوستی خطے اور دونوں ممالک میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے نہایت اہم قرار۔ سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ شایان شان طریقے سے منانے پر بھی اتفاق۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کے دورے پر ہیں۔ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر بیجنگ کا دورہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کی مشترکہ صدارت کی۔ فریقین نے پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ علاقائی اور عالمی سطح کے اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر سی پیک، تجارت، کثیر الجہتی تعاون اور عوامی روابط کے فروغ پر بھی گفتگو ہوئی۔ مذاکرات میں تصویراتی تعاون پر مبنی سدا بہار شراکت داری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چین کے نائب وزیر اعظم ڈنگ یونگ سے ملاقات کی، جس میں پاک چین دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ چینی نائب وزیر اعظم نے اہم امور پر پاکستان کی مسلسل حمایت کی تعریف کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دوستی کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ چین کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی قیادت اور عوام کو نئے سال کی مبارکباد۔ چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے لوگوں کی رونمائی کر دی گئی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے مشترکہ رونمائی کی۔ لوگوں کی رونمائی کے ساتھ سال بھر جاری رہنے والی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملائیشیا اور مصر کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ خطے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ، مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ وینزویلا کے گرفتار صدر نکولس مادورو نیو یارک کے قید خانے منتقل کر دیے گئے۔ حراستی مرکز سے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ وینزویلا کے صدر کا نیو یارک کی عدالت میں انہیں پیش کیا جائے گا۔ صدر پر منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ امریکی صدر نے وینزویلا کے صدر کی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کی۔ امریکی فوج کی کراکس پر بمباری میں 40 افراد ہلاک ہوئے۔ وینزویلا کے گرفتار صدر نکولس مادورو کو نیو یارک کی بروکلن جیل منتقل کر دیا گیا۔ انہیں خصوصی طیارے کے ذریعے دارالحکومت کراکس سے امریکی فوجی اڈے پر لایا گیا۔ انہیں چہرے پر کپڑا ڈال کر گاڑی میں منتقل کیا گیا، جس کے بعد انہیں طبی معائنے کے بعد سخت سیکیورٹی میں جیل بھجوایا گیا۔ امریکہ نے وینزویلا کے صدر کی نیو یارک کے حراستی مرکز میں موجود ویڈیو جاری کر دی، جس میں انہیں ہتھکڑی لگے دیکھا جا سکتا ہے۔ بروکلن کے میٹروپولیٹن ڈیٹینشن سینٹر میں اہم اور ہائی پروفائل ملزمان کو رکھا جاتا ہے۔ یہ امریکہ کی بدنام زمانہ جیل سمجھی جاتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دے رکھی ہے کہ وینزویلا کے صدر پر امریکی شہری نہ ہونے کے باوجود امریکی قوانین کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ وینزویلا کے صدر پر عدالت میں پیشی سے پہلے ہی دہشت گردی، منشیات فروشی اور اسلحہ اسمگلنگ کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ وینزویلا کی سپریم کورٹ نے ڈیلسی روڈریگیز کو عبوری صدر مقرر کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ صدر مادورو کی جبری گرفتاری پر نائب صدر ڈیلسی روڈریگیز اقتدار سنبھالیں گی۔ ریاستی تسلسل کے لیے ڈیلسی روڈریگیز عبوری صدر ہوں گی۔ ڈیلسی روڈریگیز نے کہا کہ مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں۔ امریکہ فوری طور پر صدر مادورو کو رہا کرے۔
स्टार लिंक और टेस्ला के बानी एलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी वेनेजुएला में महदूद मुद्दत के लिए मुफ्त इंटरनेट सर्विस फराहम करेगी। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर एक मुख्तसर पैगाम में कहा कि स्टार लिंक वेनेजुएला के लोगों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट मुफ्त फराहम करेगा ताकि वो मुसलसल राबते में रह सकें। ये मुफ्त सर्विस 3 फरवरी 2026 से दस्तयाब होगी। नाज़रीन, वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में शहरी सड़कों पर आ गए। वाशिंगटन DC और वाइट हाउस के सामने मुजाहिरीन की अमरीकी हमले की मजम्मत। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में रैली। मुजाहिरीन ने ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। पेरिस में बाएं बाजू के मुजाहिरीन ने मदोरो की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। एथेंस में हज़ारों अफराद ने मदोरो की गिरफ्तारी के खिलाफ मार्च किया। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बायस एहतजाज की लहर ईरान के 22 सूबों तक अब फैल चुकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरों के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 15 हो गई। शहर कुम में मुजाहरे के दौरान ग्रेनेड धमाके में 2 अफराद जाँ बहक हुए। कुम वाक़े के बाद ईरान में एहतजाजी जो मुजाहरे हैं उनका दायरा कार भी वसी हो गया है। आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगान जंगो तामीर 9 के बारे में हतमी रिपोर्ट जारी। अमरीका तालिबान दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नज़रअंदाज करना रियासती ढांचे को कमज़ोर करने का सबब बना। 2002 ta 2021 अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर 9 के लिए 144.7 अरब डॉलर्स मुख्तस किए। अफगानिस्तान पर तामीर 9 अखराजात दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज़्यादा रहे। अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर 9 में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। वज़ीर आला पंजाब ने गुड गवर्नेंस का नया मॉडल मुतारिफ करवा दिया है। मरीम नवाज की हिदायत पर CM इंस्पेक्शन टीम फील्ड में मुतहरिक। वज़ीर आला मरीम नवाज रोज़ाना रिपोर्ट जो है वो उनसे लेंगी और आपको बताएंगे मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी फंक्शनल कर दिया गया। मरीम नवाज पंजाब भर में सरकारी इदारों की खुद लाइव मॉनिटरिंग कर रही हैं। आवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए CM इंस्पेक्शन टीमों की हॉस्पिटल्स में चेकिंग, मरीजों को मुफ्त अद्वियात और सहूलतों की फराहमी में कोताही की फौरी निशानदही की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA कराची जोन का दौरा। खुसूसी इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने FIA कराची जोन और साउथ जोन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया और कहा कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाएगा। वाला हुंडी के हवाले से उन्होंने कहा कि कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिला इम्तियाज़ एक्शन नज़र आना चाहिए। सेनेटर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि एक सियासी जमात ने मुल्क में गालिम गलोच के कल्चर को फ़रोग़ दिया। जब कोई शख्स गलती करता है तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये शख्स मकाफात अमल का शिकार है। मुस्लिम लीग नून का ऐसा एजेंडा नहीं कि मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। हमने बारहा कहा कि मामलात बैठ कर हल करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा बाब कहते हैं कि किसी पर कराची आने पर पाबंदी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आएँ, सिक्योरिटी देंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इससे मसाइल हल नहीं होते। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। टारगेट ये है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ें। किमाड़ी के मसाइल भी हल करेंगे। शारा भुट्टो का काम तेज़ी से चल रहा है। मुल्क के बालाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बर्फबारी के बायस पहाड़ सफ़ेद हो चुके हैं, झीलें जम गई हैं। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती मकामात की रौनकें बढ़ चुकी हैं। सयाह मौसम से लुत्फानंदोज़ होते रहे। मलिका कौसार मरी में भी दिल फरेब नज़ारे, जबकि इस्लामाबाद खुश्क सर्दी की लपेट में है। तफसीलात जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद खुश्क सर्दी और धुंध की लपेट में है। शहर का मतला दिन भर अबर आलूद रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर इक़्तिदार में बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में भी सर्दी बढ़ गई, जबकि धुंध की शिद्दत में वाज़ेह कमी देखने में आई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मलिका कोसार मरी में बर्फबारी के बाद जब धूप निकली तो नज़ारे और भी दिल फरेब हो गए। खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज़ होने के लिए सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख किया। सयाह कुदरत के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज़ हुए। हज़ारा डिवीजन के बालाई इलाकों में फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। छुट्टी के रोज नथिया गली में डेरे डाले सयाहों ने स्नोफॉल को खूब इंजॉय किया। उधर मालम जबा का मौसम भी हसीन हो गया। सयाहों की कसीर तादाद ने वादी का रुख किया। कुदरती हुस्न और बर्फबारी से महसूस हुए। वादी शिगर में मौसम सरमा और साल की पहली बर्फबारी का आगाज हो गया। बर्फबारी के बायस वादी का मौसम सर्द हो गया। नदी नालों में पानी के बहाव में कमी आ गई। बर्फबारी पर सयाहों के चेहरे खिल उठे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली और वस्ती इजला में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।